after 1955, you have three prominent names, Raymond Williams, Stuart Hall, and Richard Hogarth. These are the uh, critics who are considered as the pioneer critics of a cultural study. But before this theory, you have some writers who have already written some texts on this subject. One text is Culture and Anarchy, written by Matthew Arnold, which is one of the, you can say, founding texts of this theory. Here you have six chapters, and Arnold defines culture is a perfect study of perfection. This is one of the famous definition of culture given by Matthew Arnold in the book called Culture and Anarchy. The first chapter, Sweetness and Light, that is the title for book one, and the title is taken from Jonathan Swift's book, The Battle of Books, where you have the allegory of spider and bee. In the allegory of spider and bee, you know that in the Battle of Books, Jonathan Swift argued that the ancient writers are like honeybees. Gives you a particularly, you can say that sweet, that is honey, and on the other side, you have a candle, means the material wax. Candle is made of wax. So that is how you have this term sweetness and light, which occurred in the book called The Battle of Books. So from that, Arnold used this term. In fact, that is the title of his book number one. You have six chapters, or you can say book, where the focus is that culture is one who brings sweetness and light, as I have told you about the background, that why sweetness and light means what. So the title Culture and Anarchy suggests that on the other side there is anarchy, means if you are not uh, following the culture, civilization, or tradition, then in the society there would be an anarchy. And in order to maintain the smooth running of the society, one must follow the culture. Now, culture or tradition, or you can say civilization, that is a thing which is generally passed from one generation to second generation, one generation to second generation, and that is how you can say culture is passed. Now, the culture is the study of perfection, means there is no stage called perfection. In a perfection, you every time you will have a scope of improvement. So whenever you reach the limit, whenever you reach the stage of perfection, there would be a scope of improvement. So it is a continuous process. જે કલ્ચર જે છે એ શું છે કે તમારી જોડે જે પ્રોસેસ છે શીખવાની અથવા તો પરફેક્શન જે મેળવવાની, એ પરફેક્શન મેળવવાનું સ્ટેજ છે ક્યારે આવવાનું નથી, એટલે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે જે તમારે હંમેશા શીખતું રહેવાનું હોય છે. હવે કલ્ચર જે છે એ જરૂરી કેમ છે, તો લેટ મી ગીવ યુ અ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ that nowadays
Without understanding the culture of a particular nation or the person whom you are dealing or you are involved in a business, you must know the culture. You might have heard about the essay called On Cannibals by Montaigne, where the culture of these cannibals is very different in the sense for the European people, it is very different. But Montaigne says that it is possible that they also think about us like we are thinking of them as a stranger, then it is possibility that they are also thinking the same. We are stranger for them because because the difference of the culture is there. So the point is that uh, આપણે જે છે culture gives you an identity. For example, if I say that Navratri, then Navratri is the festival of Gujarat. If I say Ganesh Chaturthi, then you will think that these people who is talking about Ganesh Chaturthi, celebration of Ganesh Chaturthi, may be Marathi or Maharashtrian. Then you have particularly uh, Kali Puja, then you can think about that person belongs to West Bengal. So culture is the one thing which gives you an identity. Another important thing is that culture uh, is the thing which unites. You know that human beings generally lives in a society. They live in a group, and whenever there is a problem, they face the problem in a group. For example, you have a COVID. Everyone is thinking about the uh, important thing to make a vaccine. That was the priority. So humans are superior because they know when there is a problem, they unite. You cannot find these things in animal. Now, what is the importance of culture? For example, if you don't know the culture of other people, then that person might look strange for you. Uh, for example, you are meeting a person who is a vegetarian, and on the other side, there is a person who is non-vegetarian. So they will feel awkward whenever they are particularly on a dining table, or you can say they are having lunch. So this is, you can say that sometimes culture makes distinguished between two people, and that is how we particularly human beings get an identity. Now let me give you a simple example that one of the important cold drink brand wanted to uh, sell their product in Arabian nations. So what happens that the cold drink brand, let's take the example of Coca-Cola. It was famous in most of the Western countries and most of the Asian countries also. But when it comes to in Arabian nation, what happens that they have proper marketing, they done some kind of research, then the product was good, but somehow that marketing strategy was
was you can say faulty. જે એડવર્ટાઇઝ જે શરૂઆતમાં બનાવવામાં આવી એમની તરફથી એ એડવર્ટાઇઝમાં એમાં એવું માણસ છે એ માણસ થાકેલો હોય પોસ્ટર જે છે એ રીતે બનાવવામાં આવ્યું કે માણસ જે છે who is particularly tired and then he sees the can of Coca-Cola. Then what happens? He drinks and he becomes energetic. That was the poster, and that was the message they wanted to give to the Arabic people. But the problem is that Arabic લેંગ્વેજ જે છે એ પાછળથી જે છે એનું સ્ટડી આપણે કરીએ છીએ ઊંધું જે છે રીડિંગ થાય તો એમે જે મેસેજ જે છે એને પર્ટિક્યુલરલી એવો સમજ્યું કે કોઈ એક હેલ્ધી માણસ જે છે એ જે ડ્રિંક છે એ જોવે છે અને પીવે છે એના પછી એ જે છે બેભાન થઈ જાય છે અથવા તો મૃત્યુ પામે છે. So that is why someone who was a local person who suggested to reverse the order કે આ જે પોસ્ટર છે એનો ઓર્ડર જે રિવર્સ કરી દો અને પછી જે તમે જુઓ. So they had accepted this proposal and that is how the product જે છે એ સક્સેસફુલી સેલ થવા માંડ્યું. So here that knowing the culture, language, tradition, the cultural values for particular community, these are the important things in a modern time. What happens that Britishers ruled over so many colonies and you have other colonizers like France, Portuguese, Spain. But what happens in that in those cases, uh, their rule, their ruling period is very less compared to Britain. And the reason is that they did not study the culture, the tradition, you can say the tax which are related to particular nation. On the other side, Britishers, for example, let us take the example of India itself. They have never, when they were ruling, they had never interpreted, sorry, they have never, uh, you can say, interrupted in the culture, cultural beliefs of Indian people, whether it is the beliefs of Muslim or whether it is the beliefs of uh, Hindu, because they think that this is the one of the you can say sensitive things which can be resulted into revolt, and that is why they had never particularly disturbed the cultural beliefs. So that is how they were able to rule the colonies like India for a long time. Okay, uh, they means the Orientalist scholars they had studied Vedas, Puran, Upanishads, and Bhagavad Gita, etc. Uh, even you know that generally we claim that English literature or you can say English language is introduced by Britisher, but that is not true. That it was on the request of Raja Ram Mohan Rai that English was added as a subject in Indian universities and in school education.
Uh, Even when Raja Ram Mohan Rai approached William Bentinck for the first time, then Bentinck said clearly no. Then Raja Ram Mohan Rai went to London. He met with Queen Victoria. Then he said that Sanskrit and Persian, these are the language which creates superstition, and that is why it is necessary that for Indian students, if they want to learn science and modern things, and they must learn or study English language. So that is how English is introduced in Indian education system. So that again show the importance of culture. Now, Arnold has beautifully said that culture is the study of perfection. Then, his text was particularly concerned about the voting rights of a working class people. You know that in a Victorian period, you have some reforms, and one of the important reform is that working class also got a voting rights. So there is one chapter, Barbarian, Philistine, and Populace, where he talks about these concern that uncivilized people will rule over the world, or you can say over the Britain. That was his main concern in the text, culture, and anarchy. But as I've told you that it is one of the foundational texts in the cultural theory. Uh, he talks about these things which Plato has already mentioned in his Republic, that philosopher as the king, then you have democracy, then democracy would be resulted into aristocracy, aristocracy would be resulted into democracy, then democracy would be resulted into tyranny. Uh, so uh, these are the concerns which are already talked by Plato in his book called The Republic in the chapter 10. There is a chapter called Book 10, you can say, because it is Plato himself called it a book number 10, which entitled Philosopher as the King. So here these concerns are raised by Matthew Arnold that it is not good for the people, for the uneducated people, that they will get voting rights, then they will select a person who is like them. And you are particularly witnessing these things in a democracy, modern democracy country like, particularly country like India, where the focus is on particularly caste and જે ફોર્મ્યુલા જે છે એ પણ એ રીતે જ ટિકિટ આપવામાં આવે છે કે વેર યુ હાવ ધીસ કેલ્ક્યુલેશન કાસ્ટિઝમ જે છે કઈ કાસ્ટ વધારે છે કોણ જે છે વોટિંગ છે પાવર જે છે ખેંચી શકે છે વોટ આ જે બધી વસ્તુઓ છે તો એ સમયે આર્નોલ્ડે જે છે બ્રિટનમાં આ જે છે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી હતી તો એ જે છે ટેક્સ એના સિવાય તમારી જોડે સેકન્ડ ચેપ્ટર દેટ ઇઝ ડુઈંગ એઝ વન લાઇક્સ વેર what happens that if you don't follow the culture, you know that Rudyard Kipling in his book called The Jungle Book, એમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી શરૂઆતની લાઈન છે એમાં જે કહે છે કે ઇન ધી જંગલ દેર આર નો રૂલ્સ એન્ડ લોઝ. ત્યાં સિંહ છે એ સસલાને ખાઈ શકે છે, સિંહ બીજા કોઈને પણ ખાઈ શકે છે, એવું કોઈ નિયમ નથી હોતા કે ભાઈ સિંહ છે એ આને નહીં ખાઈ શકે કે આ નહીં ખાઈ શકે, બિકોઝ ઇન જંગલ જનરલી દેર આર નો રૂલ્સ ઓર લોઝ. તો આ જે છે એ શું બતાવે છે કે હ્યુમન સોસાયટી છે દેટ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ જંગલ. અને એનું મુખ્ય રીઝન છે દેટ સોસાયટી ઇઝ ગવર્ન બાય rules, law made by human beings.
હવે ડુઈંગ એઝ વન લાઇક્સ એમાં એ કહે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ પોતે ઈચ્છે છે એવું કરવા માંડે, જેને જે પસંદ છે એવું કરવા માંડશે, તો પ્રોબ્લેમ શું થશે કે તમારી જોડે જે છે there would be anarchy. Let me give you a simple example. You are particularly crossing the road. There is a red signal, but you want to cross the road. You are not particularly there are, for example, let us assume that there are no rules or laws કે જો ફાઇન નહીં થાય રૂલ્સ હોવા પડે તો શું થશે, ટ્રાફિક જામ થઈ જશે, સિચ્યુએશન જે છે એક પ્રકારની ગંભીર બની શકે છે, ઘણા એક્સિડન્ટ થઈ શકે છે. તો આ જે છે એ બતાવે છે કે ડુઈંગ એઝ વન લાઇક્સ મતલબ કે સોસાયટીમાં છે તો વી હેવ સમ રિસ્ટ્રિક્શન, we are governed by the rules and laws made by particular society or a particular nation. તો આ જે છે ટેક્સ આની વાત કરે છે. એના પછી તમારી જોડે બીજી ફાઉન્ડિંગ ટેક્સ કહી શકાય તો ટીએસ એલિયટ છે. ટીએસ એલિયટ ટોક્સ અબાઉટ ટ્રેડિશન એન્ડ individual talent. In his book called The Sacred Wood, there is the first essay જેનું નામ છે ટ્રેડિશન એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેલેન્ટ. હવે ટ્રેડિશન એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેલેન્ટ છે એમાં particularly he gave the theory of impersonality, but here he talks about tradition. What is the meaning of tradition? So tradition is also one thing that is passed, that is like culture, that is passed from one generation to another generation. But here he says that tradition or culture can be altered. There are two ways. One thing is that culture can be altered by a powerful force, and sometimes you willingly change the tradition or a culture. Let me give you an example of willingly, particularly people willingly change the culture. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી જોડે સતી પ્રથા છે કે દૂધ પીતી પ્રથા જે છે, આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ સમયમાં એક સમય હતી ઇન્ડિયામાં. વિધવા જે છે પુનર્લગ્ન અવેલેબલ મતલબ થઈ શકતા નહોતા. પછી છે તમારી જોડે સતી પ્રથામાં પતિના મૃત્યુ પછી તમારે જે છે સ્ત્રીને મરવું પડતું હતું. તો આ જે છે એ કહી શકાય કે આ જે છે એ વિલિંગલી ચેન્જ થયું. સોસાયટી માનતી હતી કે આ વસ્તુ જે છે એ ખોટી છે. જેમ કે શરૂઆતમાં એવું કહેવાતું હતું કે સ્ત્રી જે છે એને એજ્યુકેશનની કોઈ જરૂર નથી, તો સોસાયટી આગળ જઈને સમજવા માંડી કે ભાઈ ના, મોડર્ન ટાઈમમાં જ છે, જે જૂની વસ્તુઓ જે છે એની જરૂરત છે એ વિચારોને બદલવાની. તો એક છે વિલિંગલી ચેન્જ થાય, અને ટ્રેડિશનલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેલેન્ટમાં એમને કીધું છે કે ફોર્સફુલ ચેન્જ પણ થઈ શકે છે. ફોર્સફુલ ચેન્જ કેવી રીતે થઈ શકે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ હેવ અ કોવિડ. સો ગવર્મેન્ટ જે છે, in order to save the lives, they have put some restriction. તો આપણે જે છે એક 2 વર્ષનો જે સમયગાળો છે એમાં સોશિયલ ગેધરિંગ છે એ અલગ કર્યું, નવરાત્રિ છે સ્ટોપ કરી, પછી કોઈ પણ જગ્યાએ છે ભીડ જે છે થતી હોય એવી જગ્યાઓ જે છે, મતલબ કે મેળા છે કે પછી આપણી જે સંસ્કૃતિ હોય એ સંસ્કૃતિ, દિવાળી છે તો આપણે ગળે મળીએ, હાથે જે મિલાઈએ છીએ, એ બધું જે છે એ શું છે, ફોર્સફુલ ચેન્જ થયો. ઇન ઓર્ડર ટુ સર્વાઈવ જે છે એ ફોર્સફુલ ચેન્જ થયો તમારી જોડે. તો આ રીતે જે છે ઓલ્ટર કલ્ચર જે છે ઓલ્ટર થઈ શકે છે, ટ્રેડિશન છે ઓલ્ટર થઈ શકે છે. એવી વાત એલિયટે જે છે ટ્રેડિશન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટેલેન્ટમાં કરી. He wrote another important text which is considered as one of the you can say pioneer text in the cultural theory, that is Notes Towards Culture. બરાબર, Notes Towards the Culture. uh, exact title in Notes Towards the Definition of Culture. This is an essay written by T.S. Eliot, which is asked in your exam, and it was published in 1949. Okay,
Now, what happens here? The ideas are repeated in the sense કે traditional leader જે છે એ આઈડિયાઝ છે એ જ આમાં એમને રિપીટ કર્યા છે, પણ કલ્ચરલ સ્ટડી જે છે એ હિસાબથી આ જે છે તમારી જોડે ટેક્સ મહત્વની બની જાય છે અને જીસેટ નેટમાં વારંવાર પૂછાયેલી છે. ઓકે, sometimes the publication year is 1948, sometimes it shows 1949 because we are not sure. બીજું છે પર્ટિક્યુલરલી કે આ જે છે એ એસે જે છે તમારી જોડે પડ્યું ત્યારે કલ્ચરલ જે છે you can say that he believes that the culture of Britain is spoiled. That is reflected in his book called The Wasteland, where he says that London is unreal city. So, અહીંયા એ જ છે, he was like a staunch believer of Christianity, like Arnold, and that is why here again he presented the fear if there is no culture or a civilization. ઇન્ડિયન સેન્સમાં આપણે વાત કરીએ તો સિવિક સેન્સ જે છે જનરલી આપણી જોડે હોતી નથી. સિવિક સેન્સ મીન્સ આપણે જે છે જો રૂલ્સ હોય અથવા તો જ્યાં ખબર છે કે બીક છે, સપોઝ કે આપણને ખબર પડશે કે આગળ કોઈ ચોકી પર જે છે પર્ટિક્યુલરલી પોલીસ ઊભી છે તો એ વખતે આપણે હેલ્મેટ પહેરીશું, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ જે છે એ નહીં હોય, પીયુસી નહીં હોય, એ રીતે પણ આપણે ચલાવતા હોય છે. તો સિવિક સેન્સ શું છે કે તમારી જે ડ્યુટી છે એ તમે જાતે નિભાવતા હોય. દેટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ ઇન વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ, જે છે વોલેન્ટરીલી આ વસ્તુ કરે છે. જેમ કે તમે જાપાન જેવી કન્ટ્રીમાં જાઓ છો તો ઇવન ઇન સ્ટ્રીટ્સ આપણે જે સામાન્ય શેરી હોય ત્યાં પણ જે છે રેડ સિગ્નલને જોવા મળે છે એમને, સિગ્નલ જે છે તો કોઈ હોય નહીં છતાં પણ જો રેડ સિગ્નલ હોય તો એ લોકો ઊભા રહે છે. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે દેટ ઇઝ અબાઉટ સિવિક સેન્સ. તો એ જે છે એની ચર્ચા નોટ્સ ટુવર્ડ્સ ધ કલ્ચરમાં ટીએસ એલિયટે કરી છે. એના પછી તમારી જોડે કલ્ચરલ સ્ટડીમાં જો છે કહી શકાય કે બીજી મહત્વની કોઈ ટેક્સ હોય તો કલ્ચર અને એનાથી યસ નોટ્સ ટુવર્ડ્સ ધ કલ્ચર, અને તમારી જોડે એના પછી જે આવે છે રેમન વિલિયમ્સની કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી, વિચ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1958. અને આ જે છે જીસેટમાં વારંવાર નેટમાં જીસેટમાં રેમન્ડ વિલિયમ્સ છે એના વિશે પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. અને નેટમાં છે જોડકામાં પબ્લિકેશન યરમાં ઇવન ટેક્સનું નામ છે પૂછી ચૂકેલું છે, કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી, વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1958. હવે અહીંયા જે છે એ ક્લાસ જે છે ટાઇટલ જ છે કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી. બીજું છે કે એક વર્કિંગ ક્લાસનો જે છે સ્ટડી કરે છે, થોમ્સન કરીને એક રાઇટર જે છે, એમની ટેક્સ્ટ બહુ અર્લી આવેલી છે, 1924ની આસપાસ તમે કહી શકો છો. અને એમને જે સ્ટડી કરી છે એ સ્ટડી પર્ટિક્યુલરલી જે વર્કિંગ ક્લાસ હોય એમની હેબિટ્સ છે, એમની રોજિંદી ક્રિયાઓ જે છે, અને એ રીતે જે છે એમને એક પ્રયત્ન કર્યો છે કે વર્કિંગ ક્લાસ જે છે એનું કલ્ચર કઈ રીતે અલગ પડે છે. તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે કલ્ચરલ થિયરીની શરૂઆત આમ તો રેમન્ડ વિલિયમ્સની કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી જે ટેક્સ છે એનાથી થાય છે, પણ એના પહેલાં જે છે તમારી જોડે આ રાઇટર આવી જાય છે જેમને વર્કિંગ ક્લાસ ઉપર ફોકસ કરેલું છે. હવે આર્નોલ્ડે પણ જે છે હાઈ કલ્ચરની જે છે ચર્ચા કરેલી હતી. તો જે એરિસ્ટોક્રેટિક અથવા તો આપણે જે આર્નોલ્ડે શબ્દ વાપરે છે બાર્બેરી, અને બીજું છે ફિલિસ્ટાઇન્સ અને પોપ્યુલેસ, ત્રણ શબ્દો વપરાય છે. પોપ્યુલેસ મીન્સ વર્કિંગ ક્લાસ, બાર્બેરી છે એ પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે એરિસ્ટોક્રેટિક છે એની વાત કરી છે. તો આગળ જતાં જે છે કલ્ચરલ સ્ટડી જે છે એમાં સૌથી મહત્વનું નામ છે રેમન્ડ વિલિયમ્સ, જેમની છે બુક કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી.
એના સિવાય એમની એક બુક છે માર્ક્સિઝમ એન્ડ લિટરેચર. માર્ક્સિઝમ એન્ડ લિટરેચર. Remember that most of the cultural critics are Marxist. In their ideology, you can say they are leftist. તો એ જે છે એ વસ્તુ તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી જોવા મળે છે કે કલ્ચરલ સ્ટડીના જે પણ ક્રિટિક છે એ માર્ક્સિસ્ટ ક્રિટિક છે. અને ઇનફેક્ટ આના પછી આપણે જે થિયરીની જે ચર્ચા કરવાની છે એ ચર્ચા કરીશું. તો એમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી માર્ક્સિસ્ટ થિયરીની ચર્ચા કરીશું. હવે જે છે કલ્ચરલ સ્ટડી જે છે એના પછી એક સેન્ટર આખું બનાવવામાં આવ્યું CCCS, જેનું નામ જીસેટમાં તમને વારંવાર પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાયો છે. CCCS, સેન્ટર ફોર કન્ટેમ્પરરી કલ્ચરલ સ્ટડીઝ, આ જેનું પૂરું નામ છે, જે 1964માં સ્થાપવામાં આવી હતી યુનિવર્સિટી ઓફ બર્મિંગહામ. તો આ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂક્યો છે કયા વર્ષમાં. ઘણી વખત જે છે CCCS નું પૂરું નામ આપો એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે. એના સિવાય કઈ જગ્યાએ છે એ સ્થપાઈ હતી. તો આ બધા પ્રશ્નો તમને નેટ જીસેટમાં પૂછાયેલા છે. બીજી વસ્તુ છે તમારી જોડે કે આ જે છે એ એકેડેમીની સ્થાપના જે છે એમાં સ્ટુઅર્ટ હોલ અને રિચાર્ડ હોગાર્થ એ મહત્વના નામ છે. સ્ટુઅર્ટ હોલ, in fact, he was the first director of this center called CCCS. અને એમના પછી જે છે રિચાર્ડ હોગાર્થ જે છે એ આ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે એની કેર લે છે. આ બંને જે છે એ પાછા મેં કીધું એ પ્રમાણે લેફ્ટિસ્ટ છે. અને આ ત્રણ નામ છે સૌથી વધારે છે એ તમારી જોડે કહી શકાય કે જે વારંવાર નેટમાં અને જીસેટમાં પૂછાયેલા છે. હવે આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ પર્ટિક્યુલરલી જે છે રેમન્ડ વિલિયમ્સની વાત કરી રહ્યો હતો. તો રેમન્ડ વિલિયમ્સ જે છે એમને એક ટર્મ આપી છે કલ્ચરલ મટેરિયાલિઝમ. હવે કલ્ચરલ મટેરિયાલિઝમ જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી મેં કીધું એ પ્રમાણે માર્ક્સિઝમ એન્ડ લિટરેચર કરીને એમની બુક છે 1977માં પબ્લિશ થયેલી. એમાં આ જે છે ટર્મ એમને આપી છે. હવે કલ્ચરલ મટેરિયાલિઝમ જે છે પર્ટિક્યુલરલી એ લિટરેચર જે છે એને સોશિયલ ડેવલપમેન્ટની રીતે જોવે છે. હવે તમારી જોડે માર્ક્સિઝમ આગળ થિયરી આવે છે. મેં કીધું કે મોસ્ટ ઓફ ધી જે છે આ થિયરીઝ છે માર્ક્સિસ્ટ છે, એટલે તમારે પહેલાં માર્ક્સિસ્ટ આઈડિયા પણ થોડા સમજવા જરૂરી છે. તો માર્ક્સિઝમ થિયરી શું છે કે બેઝ અને સુપરસ્ટ્રક્ચર ઉપર ફોકસ કરે છે. હવે સપોઝ કે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ વોન્ટ ટુ બાય મોબાઈલ ફોન. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ અસ assume that you go to one of the shop. તો તમે જે દુકાનમાં જશો તો તમે જે છે દુકાનમાં જશો તો તમારો ગ્રાહક તરીકે જે છે જશો ત્યારે દુકાનદાર તમને પૂછશે કે તમારું બજેટ કેટલું છે. તો બજેટ છે સપોઝ કે તમે કહો છો કે 20,000 યા 30,000. તો he will show some phone and generally his first choice would be Oppo. પછી છે કહી શકાય કે કયા ફોન છે વિવો, યા ઓપ્પો, વિવો. પછી ચાઇનીઝ કંપની ઘણી બધી છે ને, ઓપ્પો છે, વિવો છે, રિયલમી, રેડમી, MI, શાઓમી. તો આ જે છે એ કંપનીઓના ફોન તમને બતાવશે પહેલા. જો તમારી ચોઈસ જે છે પર્ટિક્યુલરલી અલગ હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બાય ગુડ મોબાઈલ ફોન, તો તમને જે છે તમે કહી શકો છો કે આઈ વોન્ટ ટુ બાય સેમસંગ, which is not a Chinese company but સાઉથ કોરિયન જે છે એ બ્રાન્ડ છે. તો જો તમે નહીં કહો તો એ તમને આ જ મોબાઈલ બતાવશે, ઓપ્પો, વિવો કે પછી કોઈ ચાઇનીઝ કંપની. રીઝન ઇઝ ધેટ કે જે ચાઇનીઝ કંપની છે
મેં તમને જે બ્રાન્ડના નામ આપ્યા એ બ્રાન્ડ છે તમને શું છે રિટેલર એટલે કે જે દુકાનદાર સેલ્સમેન છે એને 40 થી 50% કમિશન આપે છે. કેટલું? 40 થી 50%. ઓન ધી અધર સાઈડ સેમસંગ જે છે જે કમિશન કસ્ટમર જે છે સેલરને આપે છે એ 20%ની આસપાસ હોય છે. તમે કોઈ દુકાને ગયા હશો તમને કોઈ આઈફોન બતાવવાનું પ્રયત્ન કર્યો હશે? નહીં, ક્યારે આઈફોન બતાવ્યો નહીં હોય, બિકોઝ ઇન આઈફોન યુ હેવ 2 or 3% જે છે કમિશન મળે છે. બરાબર? હા, તમે સામેથી કહેશો કે ભાઈ મારે આઈફોન લેવાનો છે તો એ તમને આઈફોન જ બતાવશે. સેમસંગ લેવાનો છે તો તમને એ કહેશે. બટ એનું મુખ્ય હેતુ એ હશે કે એ તમને ડાયવર્ટ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ આર ચૂઝિંગ અ સેમસંગ મોબાઈલ તો એ કહેશે કે ભાઈ આ 35,000 કે 30,000 છે, એની સામે એવો બીજો મોબાઈલ બતાવશે ઓપ્પો કે વિવોનો, જેમાં તમને કહેશે કે ભાઈ આ જે છે એના કરતાં એક્સ્ટ્રા ફીચર્સ છે એ આ મોબાઈલમાં છે અને એની સરખામણીમાં કિંમત છે એ 20,000 એટલે કે 15,000 ઓછી છે. તો ઓબ્વિયસલી યુ વિલ ઇમ્પ્રેસ કે જો આ જ ફીચર્સ મળતા હોય, આ જ જે સ્પેસિફિકેશન મળતા હોય તો ગ્રાહક તરીકે યુ વિલ ઓલ્સો સી કે મને શું બેનિફિટ થાય છે. તો ગ્રાહક પણ એ જ વિચારે અને પછી જે છે ખરીદી લે છે. તો દેટ ઇઝ હાઉ જે છે માર્કેટ ચાલતું હોય છે. તો તમારી જોડે જે કલ્ચરલ મટીરિયલ છે એ પર્ટિક્યુલરલી માર્ક્સિસ્ટ છે આઈડિયા છે, જેમાં લિટરેચરનું ડેવલપમેન્ટ કલ્ચરલ મટીરિયલની સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. રેમન્ડ વિલિયમ કહેશે યુ વિલ ગેટ એન આઈડિયા, કમ્પ્લીટ આઈડિયા વન્સ યુ સ્ટડી બેઝ સુપરસ્ટ્રક્ચર, અને સાથે સાથે તમે જે છે માર્ક્સિસ્ટ થિયરી જે છે એનું થોડું અભ્યાસ કરશો એના પછી આ ટર્મ છે વધારે ખબર પડશે. તો અહીંયા જે છે કલ્ચરલ મટીરિયલિઝમ જે છે એના પર્ટિક્યુલરલી કઈ રીતે જે છે એ થિયરેટિકલ ડિવાઇસ તરીકે ટેક્સમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. તો એના માટે તો એમને પહેલાં એક હિસ્ટોરિકલ કોન્ટેક્સ કીધો છે, બીજો ક્લોઝ ટેક્સ્ચ્યુઅલ એનાલિસિસ, ત્રીજું છે પોલિટિકલ કમિટમેન્ટ અને ચોથું છે થિયરેટિકલ મેથડ. ઇટ મીન્સ જે છે બધું જ ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું. હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ, ક્લોઝ રીડિંગ મતલબ ન્યુક્રિટિઝમ પણ આવી ગયું, પોલિટિકલ કમિટમેન્ટ એટલે કે માર્ક્સિસ્ટ જે છે એ આઈડિયા પણ આવી ગયા, થિયરેટિકલ મેથડ છે એટલે કે તમે કહી શકો કે ફોર્મલિઝમ છે એ પણ આવી ગયું. તો આ જે છે આઈડિયા પર્ટિક્યુલરલી માર્ક્સ અને ફ્રેડરિક એન્જલ જે આપેલા હતા એ આઈડિયાઝ છે એને કલ્ચરલ સ્ટડી સાથે એસોસિએટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તમારે જીસેટમાં ફક્ત એટલું યાદ રાખવાનું છે કે હુ કોઈન ધ ટર્મ કલ્ચરલ મટીરિયલિઝમ. બીજું જો થોડું ડીપમાં પૂછાય તો કઈ ટેક્સમાં જે છે આ ટર્મ યુઝ કરી છે, દેટ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી ટેક્સનું નામ છે માર્ક્સિઝમ એન્ડ લિટરેચર 1977. એના સિવાય એમને જે છે કે કોઈ પણ જે છે કલ્ચરલ મટીરિયાલિસ્ટિસ જે છે એને આઈડેન્ટિટી કરવા માટે 3 લેવલ્સ એમને આપેલા છે. એક છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બીજું છે સ્ટ્રક્ચર ને ત્રીજું છે સુપરસ્ટ્રક્ચર. હવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્ટ્રક્ચર, સુપરસ્ટ્રક્ચર આ પાછા આઈડિયા જે છે માર્ક્સિઝમમાં આવશે, પણ જસ્ટ હું તમને જનરલી માહિતી આપું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો મારે કોઈ કંપની ઊભી કરવી છે, સપોઝ કે હું ક્લાસ જે છે એ ટ્યુશન ક્લાસ કરવા માગું છું, તો મારી જોડે બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કયું હોવું જોઈએ? એક બ્લેકબોર્ડ છે, બેઝિક નીડ છે, પછી એક જે સ્ટુડન્ટને બેસવા માટેની એરેન્જમેન્ટ હોવું જોઈએ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે એ બેઝિક નીડ છે. તો આ જે છે એને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે છે. તો કંપની હોય તો એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે છે જે પ્રોડક્શન જે છે એમને બનાવવાનું હોય તો એ પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે છે એ બદલાતું રહે. બીજું છે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ શું છે કે સોસાયટીની જે ઇકોનોમિકલ, પોલિટિકલ અથવા તો સોશિયલ જે છે એ આસ્પેક્ટ સાથે સંકળાયેલું છે.
And last one, that is superstructure, that is ideology. જેમ કે આઈડિયોલોજી જે છે એક મહત્વનો ભાગ ભજવી જાય છે. સપોઝ કે તમે જુઓ છો કે અત્યારે મેક ઇન ઇન્ડિયા સ્વદેશી જે છે એ મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે. તો વેધર યુ લાઈક ઓર નોટ, યુ ડોન્ટ લાઈક, બટ તમે જે છે વચ્ચે થયું તો શું થયું કે પતંજલિ જે છે એ બ્રાન્ડ મેક ઇન ઇન્ડિયાના નામ ઉપર કે ભાઈ દેશ કા પૈસા દેશ में ही आएगा એમ કરીને શું છે એ બ્રાન્ડ ફેમસ થઈ. શરૂઆત તો એક સમય એવો આવ્યો હતો કે જે મેગા મોલ્સ જે હોય મોટા મોટા એ મોલ્સમાં શરૂઆતમાં જ આ પ્રોડક્ટો મૂકવામાં આવતી હતી. એક પ્રકારનું માર્કેટ છે એમને કેપ્ચર કરી દીધું. ધીરે ધીરે જે છે એ આઈડિયા જે છે એ સક્સેસફુલ ના ગયો બિકોઝ કે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી જે છે એ ટુ ધી સ્ટાન્ડર્ડ નથી. તો એના કારણે જે છે એ થયું. બટ સ્ટીલ આઈડિયોલોજી જે છે ગવર્મેન્ટ એવું માને છે કે સ્વદેશી પર વધારે ફોકસ કરવામાં આવે તો એ છે શું છે પ્રોડક્ટ છે એ વેચાઈ રહી છે. બરાબર. નાઉ ડેઝ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે જેના પર આપણે કહી શકીએ કે મેક ઇન ઇન્ડિયા તો આપણી જોડે મોબાઈલ ફોનમાં કોઈ ફોન છે જ નહીં. ફોન મતલબ માઇક્રોમેક્સ છે, ઇન્ટેક્સ છે, લાવા છે. આ જે ફોન 2014 સુધીમાં એનું માર્કેટ છે માઇક્રોમેક્સનું 27% હતું. બટ વન્સ આફ્ટર 2014 વોટ હેપન્સ દેટ ધી ચાઇનીઝ જે છે કંપની એમને ઇન્ડિયામાં જે છે કંપની સ્થાપવામાં મતલબ કે ફેક્ટરી જે છે અહીંયા સ્થાપે અને અહીંયા જ જે છે રોજગાર ઉત્પન્ન થાય એ હેતુથી ચાઇનીઝ કંપનીને એન્ટ્રી આપવામાં આવી. તો પછી છે એમને માર્કેટ કેપ્ચર કરી દીધું છે. તો એની સામે શું છે કે એક પ્રશ્ન એ થતો હશે કે ભાઈ ઓપ્પો, વિવો કે પછી આ બીજી બ્રાન્ડ છે એ આટલું કમિશન કઈ રીતે આપે છે, સેલર કેમ એ વેચવા માટે પ્રોત્સાહિત છે? તો એનું રીઝન એ છે કે દે ડુ નોટ સ્પેન્ડ મની ઓન રિસર્ચ કે પછી જે ટેકનિકલ વસ્તુ જે ખામી હોય, જેમ કે આપણે નથી કહેતા ચાઇનીઝ વસ્તુ હોય તો કે ભાઈ ચાલી ગઈ તો ચાલી ગઈ, બંધ થઈ તો એક દિવસમાં પણ બંધ થઈ શકે છે. તો આ જે છે ઓન ધી અધર સાઈડ સેમસંગ છે, એપલ છે, એ લોકો શું છે રિસર્ચમાં એમની પ્રોડક્ટમાં કોઈ ભૂલ ના આવે અથવા તો કોઈ સોફ્ટવેર છે સપોઝ કે સેમસંગ છે તો એમાં મોબાઈલમાં મોસ્ટ ઓફલી જે લો વર્ઝન છે 30 કે 40,000ની અંડરના, તો એમાં શું પ્રોબ્લેમ આવતો હતો કે હેંગ થઈ જવાનો પ્રોબ્લેમ આવતો. તો એના પર એમનું રિસર્ચ ટીમ આખું કામ કરી અને અત્યારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો છે. પછી જે છે ડિઝાઇન છે, પેટર્ન જે છે રજિસ્ટર કરાવવાની હોય તો એમાં જે છે એ લોકો પૈસા જે છે ખર્ચ કરે છે. ઓન ધી અધર સાઈડ જે ચાઇનીઝ કંપનીઝ છે એ શું છે નો રિસર્ચ, બીજું શું છે કે એ આઈડિયાઝ છે, પેટર્ન છે એને ચોરી કરી અને પછી જે છે એના જેવું અથવા તો થોડું ડિફરન્ટ જે છે એવું મોડલ બનાવી દે છે. એટલે એમને જે છે સૌથી વધારે જે પૈસા રિસર્ચ પર કોઈ કંપની સ્પેન્ડ કરતી હોય એ સૌથી વધારે બચી જાય છે. હવે એના કારણે સામે જે છે એ માર્કેટ કેપ્ચર કરી લે છે. માર્કેટ એક વખત કેપ્ચર થઈ ગયું દેન ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ કે માર્કેટમાં કેપ્ચર થઈ ગયા પછી જે છે કોઈ પણ, હું તમને અત્યારે માર્ક્સિઝમ છે એની પણ સાથે વાત કરી રહ્યો છું. એટલે માર્ક્સિસ્ટ થિયરી છે અને કલ્ચરલ થિયરી બંને સાથે ચાલી રહી છે એવું સમજો તમે. હવે માર્કેટ છે કેપ્ચર થઈ ગયું દેન પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ડ છે એ રૂલ કરશે. લેટ મી ગીવ યુ અ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. જીઓ છે, તમે જોયું કે જીઓ શરૂઆતમાં આવ્યું તો જીઓના સિમ કાર્ડ છે એ તમને ફ્રીમાં આપવામાં આવ્યા અને જીઓ એ વખતે શરૂઆત તમારી જોડે કઈ રીતે કરી કે ડેટા છે તમારો એ ફ્રી હશે, બિલકુલ ફ્રી. ફ્રી કરીને આ રીતે એમને લગભગ છે 1.5 વર્ષ સુધી માર્કેટમાં જે છે ડેટા આપ્યો.
Remember that there is one American proverb, nothing is free in the market. આપણે કહીએ છીએ ને કે ફ્રી ફ્રી મળ્યું, પણ એવું કોઈ ફ્રી કોન્સેપ્ટ માર્કેટમાં હોતો નથી. ઘણી વખત દિવાળી સેલ પર ઓફર હશે કે ભાઈ 60% ડિસ્કાઉન્ટ, તો એવું કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ કે કશું હોતું નથી. પોતાનું જે પ્રોફિટ છે કંપનીએ કાઢી જે છે પર્ટિક્યુલરલી એ તમને આપતા હોય છે. બટ કસ્ટમર જે છે એક માનસિકતા હોય જ છે કે ભાઈ આપણને ફાયદો થઈ રહ્યો છે અથવા તો કંઈક ફ્રી મળી રહ્યું છે. ફ્રી મળતું હોય તો આપણે કંઈક વસ્તુ છે એ ખરીદવા ના ઈચ્છતા હોય તો પણ ખરીદીશું. તો જીઓ જે છે શરૂઆતના 1.5 વર્ષ સુધી શું છે માર્કેટમાં ફ્રી આપ્યું, એટલે તમને એવું લાગ્યું કે ભાઈ ફ્રી આપી રહ્યું છે. પણ પછી શું કર્યું એમને જે છે રિચાર્જ પ્લાન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો. બધી જ જે છે કંપનીઓ જે છે સામે શું થયું, વોડાફોન એ વખતે આઈડિયા પણ હતું તો આઈડિયા છે, એરટેલ છે, આ જે છે બધી કંપનીઓ પોતાના સર્વાઈવલ માટે જે છે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. બરાબર. અ, તમારી જોડે જે છે ઓનર જે છે મુકેશ અંબાણી જે છે એ આટલો લોસ છે 1-2 વર્ષ 5 વર્ષ સુધી પણ એ મતલબ કહી શકાય કે એ જે છે એ બિયર કરી શકે છે. તો અહીંયા જે છે 1.5 વર્ષની પ્રોસેસમાં શું થયું કે સામે જે છે કોઈ પણ કસ્ટમર જે છે એરટેલ કે વોડાફોન કે આઈડિયા એ કન્વર્ટ થઈ ગયા જીઓમાં. હવે જીઓએ શું કર્યું કે એરટેલ છે સપોઝ કે તમારી જોડે બીજી કંપની છે એ 1 GB ડેટા જે છે એ 300 રૂપિયામાં આપતી હતી, તો અહીંયા જીઓએ પહેલો પ્લાન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો 199નો. 199માં એમને શું છે કે અનલિમિટેડ ડેટા શરૂઆતમાં રાખ્યો, પછી છે ધીરે ધીરે 199ના પર 299 પર ગયા, 299 છે એના પછી 399 પર ગયા. એની સામે જે છે બીજી કંપનીઓ હજુ પણ સ્ટ્રગલ કરી રહી હતી. બીજી જે છે કારણ કે સ્ટીલ માર્કેટમાં જે છે વોડાફોન કે આઈડિયા કે એરટેલની કમ્પેરિઝનમાં જીઓ સસ્તું હતું. જે પ્લાન એરટેલ છે 499નો આપતો હતો એ પ્લાન જીઓ 399નો આપતો હતો. તો હજુ પણ જે છે માર્કેટમાં જે છે સૌથી ઉપર કોણ રહ્યું, જીઓ રહ્યું. ધીરે ધીરે શું થયું, આઈડિયા જે છે અને વોડાફોન જે છે એમને સર્વાઈવ કરવું મુશ્કેલ થઈ ગયું, તો આઈડિયા અને વોડાફોન મર્જ થઈ ગયા. તો હવે સીધી કોમ્પિટિશન 3 કંપની વચ્ચે રહી, આઈડિયા વોડાફોન જે છે મર્જ થઈ ગયા એટલે તમારી જોડે વીઆઈ આવ્યું. એના પછી તમારી જોડે છે માર્કેટમાં જીઓ પછી સૌથી વધારે નેટવર્ક છે એરટેલ, એરટેલ પછી વીઆઈ અને પછી જે છે બીએસએનએલ. બીએસએનએલ જે છે તો તમને ખબર છે સરકારી કામકાજ છે, સરકારી કામકાજમાં સરકારને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તો એ જે છે શું છે કે કોમ્પિટિશન હવે તમારી જોડે 3 લોકો વચ્ચે રહી. હવે ધીરે ધીરે શું કર્યું કે માર્કેટ છે એક વખત કેપ્ચર થઈ ગયું, એના પછી જીઓ જે છે ડિસાઈડ કરે કે પ્લાન જે છે સપોઝ છે 700 રૂપિયાનો કર્યો તો પણ જે છે તમે સ્ટીલ યુ આર ઓપ્ટિંગ ધી જે છે પેકેજ જે છે જેટલા રૂપિયાનું છે એ 899નું કર્યું. પછી અત્યારે જોવો છો કે દરેક કંપની જે છે એ કંપનીના પ્લાન સરખા છે, છતાં પણ જીઓ છે એમાં તમારી જોડે 100 રૂપિયા જેટલો ફરક હજુ પણ બીજી કંપનીઓની સામે આપી રહ્યો છે. બીકોઝ જીઓ કેન એફોર્ડ ધીસ થિંગ, કારણ કે માર્કેટમાં કસ્ટમર એના વધારે છે. ઓન ધી અધર સાઈડ જે વીઆઈ છે અથવા તો એરટેલ છે એ શું છે એના કસ્ટમર એટલા નથી, તો બેઝિક જે છે ખર્ચો નીકાળવા માટે એમને જે છે વસ્તુ એ એફોર્ડ નથી કરી શકતા કે પ્રાઇસ ઘટાડે. તો આ વસ્તુ જે છે એ શું છે માર્કેટને કઈ રીતે કેપ્ચર કરવું. એક વખત માર્કેટ કેપ્ચર થઈ ગયું દેન યુ આર બોસ. ઇન ધ સેન્સ બોસ મતલબ કે તમે જે નક્કી કરશો, કારણ કે તમારી સામે કોમ્પિટિશનમાં કોઈ છે જ નહીં, કોમ્પિટિશનમાં છે જ નહીં કોઈ સામે, તો પછી તમે જે નક્કી કરશો એ વસ્તુ જે છે એ તમારી
બેઝિક વસ્તુ જે છે એ થઈ જશે. બરાબર. તો આ જે છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ધીસ ઇઝ માર્ક્સિઝમ કોન્સેપ્ટ. હવે કલ્ચરલ મટીરિયલિઝમમાં મેં તમને વાત કરી કે તમારી જોડે જે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સ્ટ્રક્ચર અને સુપરસ્ટ્રક્ચર. સુપરસ્ટ્રક્ચર છે આઈડિયોલોજી સાથે જે છે એ ધરાવે છે. તો આ બે ટેક્સ છે રેમન્ડ વિલિયમ્સની, એ ધ્યાનમાં રાખજો. ધેન યુ હેવ સ્ટુઅર્ટ હોલ whose lifespan is 1932 to 2040, that is asked in the exam. અને એ જે છે એ રિચાર્ડ હોગાર્ટની સાથે એક મહત્વનું નામ હતું. બીજું, હી વોઝ બ્લેક મેન બોર્ન ઇન જમૈકા. તો જમૈકા જે છે એ જન્મ થયો છે એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. જમૈકન બોર્ન બ્રિટિશ માર્ક્સિસ્ટ થિયરિસ્ટ, જેમનું નામ છે સ્ટુઅર્ટ હોલ. હવે જે છે એ હી વોઝ ધી ફાઉન્ડર ઓફ ધી સ્કૂલ, જે છે રિચાર્ડ હોગાર્ટની સાથે સ્થાપના કરી CCCS. બીજું છે કે એમની એક બુક છે ઇન્કોડિંગ એન્ડ ડિકોડિંગ, ઇન્કોડિંગ એન્ડ ડિકોડિંગ ઇન ધી ટેલિવિઝન ડિસ્કોર્સ. હવે આ બુક છે એ છે 1973માં આવેલી છે, ઇન્કોડિંગ એન્ડ ડિકોડિંગ ઇન ધી ટેલિવિઝન ડિસ્કોર્સ. હવે પહેલો પ્રશ્ન છે, એક ટર્મ છે ડિસ્કોર્સ. ડિસ્કોર્સ મીન્સ વોટ, કે કોઈ જે છે એક આઈડિયા ઉપર લાંબી ચર્ચા હોય, ઘનિષ્ઠ ચર્ચા હોય. જેમ કે ઓરિએન્ટલિઝમ, યુ કેન સે દેટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ અ ડિસ્કોર્સ. એને પર જે છે ઘણી ચર્ચા થઈ, એના વિરુદ્ધ આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ પણ જોવા મળે છે. જેમ કે મોડર્ન ટાઈમ અત્યારે યુ હેવ રિવર્સ ઓરિએન્ટલિઝમ છે એ જોવા મળે છે. તો આને જે છે ડિસ્કોર્સ કહેવામાં આવશે. બીજું છે એક ટર્મ છે સ્ટીરિયોટાઇપ અથવા તો સ્ટીરિયોટાઇપિંગ. તો સ્ટીરિયોટાઇપ છે એનો મતલબ એ છે કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એના પર એક ફિક્સ જે છે એક ધારણા બાંધી દો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે એવું માનીએ છીએ કે પુરુષની સરખામણીમાં સ્ત્રી છે એ કમજોર છે. તો એ એક સ્ટીરિયોટાઇપ જે છે, માન્યતા, પૂર્વાગ્રહ આપણે કહી શકીએ ગુજરાતીમાં, પૂર્વાગ્રહ છે. પણ દરેક કેસમાં એવું હોતું નથી. તો સ્ટીરિયોટાઇપ અને ડિસ્કોર્સ જે છે આ ટર્મ જે છે તમને પૂછાઈ ચૂકેલી છે. તો અહીંયા જે છે ઇન્કોડિંગ એન્ડ ડિકોડિંગ ઇન ટેલિવિઝન ડિસ્કોર્સ. તો આમનું જે છે મુખ્ય સ્ટડી છે કે જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે છે એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં સમય જતાં કઈ રીતે ચેન્જ આવેલો છે. જેમ કે મેં તમને ઓફલાઈન ક્લાસમાં જે છે વાત કરેલી હતી કે સમયની સાથે સાથે જે છે બજાજનું સ્કૂટર પહેલાં આવતું હતું. તો સ્કૂટરમાં એમાં એક બાળક આગળ હોય, એક વચ્ચે બેઠું હોય, અને ડ્રાઈવર છે, ફાધર જે છે ચલાવી રહ્યા હોય, ડ્રાઈવ કરી રહ્યા હોય, અને મધર છે બેઠું હોય. તો ફેમિલીનો કોન્સેપ્ટ હતો. ધીરે ધીરે શું છે, એની જોડે તમારી જોડે સમય જતાં શું છે કે બેની જગ્યાએ એક જ બાળક છે એ આવ્યું. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એ રીતે બતાવવામાં આવી કે એક જે છે બ્રાન્ડ જે છે એ જે છે બ્રાન્ડને એ રીતે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી. સમય ગયો તો પછી તમારી જોડે જે છે સ્કૂટર જે છે ઓફિસ જે છે એ લઈ જવા માટે જે છે કામ આવવા માંડ્યું. તો એક ઓફિસ જતો વ્યક્તિ છે એ રીતે બતાવવામાં આવ્યો. મોડર્ન ટાઈમમાં શું છે કે સ્કૂટરનું સ્થાન એક્ટિવા અને બાઇકે લઈ લીધું. તો બાઇક જે છે એમાં શરૂઆતમાં 2 જણા બેઠા હોય એવો કોન્સેપ્ટ આવતો. પછી અત્યારે શું છે કે યંગસ્ટર જે છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ એટલે કે સ્વતંત્રતા ઈચ્છે છે. તો સ્પોર્ટ અથવા તો એકલા જે છે ફરતા હોય એવો જે છે પર્ટિક્યુલરલી તમને એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બતાવવામાં આવે છે. એક્ટિવા છે તો સ્ત્રી જે છે, ફિમેલ જે છે એ ચલાવતી હોય એવો જે છે કોન્સેપ્ટ આપવામાં આવે છે. તો સમયની સાથે જે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે કઈ રીતે ચેન્જ થઈ, અથવા તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો જે ડિસ્કોર્સ છે, કોન્સેપ્ટ છે એ કઈ રીતે ચેન્જ થયો, એને ટેક્સનું નામ જ છે ઇન્કોડિંગ એન્ડ ડિકોડિંગ. કમ્યુનિકેશન થિયરીમાં આપણે કોડિંગ એન્ડ ડિકોડિંગ છે એ શીખી ગયેલા છીએ ઓફલાઈન ક્લાસમાં. તો એ જે છે બતાવે છે
કે આનું જે છે આખું વિશ્લેષણ કર્યું છે એમની ટેક્સ 1973માં. તો એ ટેક્સ છે એ મહત્વની છે. હવે એમને 4 પ્રકારના એન્કોડિંગ અને ડીકોડિંગ છે એ બતાવ્યા છે, જે નેટમાં ડીપલી જેવો જાય તો તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. એમાં પહેલો જે છે કોડિંગ અથવા તો ડીકોડિંગ છે એ એને નામ આપ્યું છે ડોમિનન્ટ અથવા તો હેજેમોનિક. ડોમિનન્ટ અથવા તો હેજેમોનિક. ડોમિનન્ટ એટલે કે શું છે, ઓલરેડી એક આઈડિયા ડોમિનન્ટ હોય. જેમ કે અત્યારે આપણે જે કહીએ છીએ કે ભાઈ સ્વદેશી ખરીદો, તો એ આઈડિયા ઓલરેડી ડોમિનન્ટ છે. તો કોઈ વસ્તુ સપોઝ કે હું કાર ખરીદવા જાઉં છું તો હું મહિન્દ્રા અથવા તો ટાટા જે છે એ ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરીશ, તો એને જે ડોમિનન્ટ કોડિંગ ડીકોડિંગ કહેવાશે અથવા તો હેજેમોનિક કોડિંગ ડીકોડિંગ કહેવાશે. બીજો છે પ્રોફેશનલ કોડિંગ. પ્રોફેશનલ જે છે પર્ટિક્યુલરલી છે એ ડોમિનન્ટ છે એના પછીનું આવતું કોડિંગ છે. અને અહીંયા જે છે પર્ટિક્યુલરલી કે પ્રોફેશનલી જે છે એ કોડિંગ છે એના પર ધ્યાન આપવાનું. થર્ડ છે નેગોશિએટેડ કોડ, એટલે કે વચ્ચેનો માધ્યમ છે એ અપનાવવામાં આવે. જેમ કે આપણી જોડે અત્યારે કીધું એ પ્રમાણે કોઈ મોબાઈલ બ્રાન્ડ છે જ નહીં, તો આપણે શું કરીશું, ઇન્ડિયન મોબાઈલ બ્રાન્ડ છે નહીં તો એક વચ્ચેનો રસ્તો અપનાવીશું કે જે ચાઇનીઝ રહી ખરી, પણ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા, એટલે કે આપણે એને નામ આપીએ છીએ કે મેડ ઇન ઇન્ડિયા, બટ જે છે એને એસેમ્બલિંગ કરીએ છીએ આપણે. મેડ ઇન ઇન્ડિયા હોતું નથી. એસેમ્બલિંગ મતલબ કે બધા પાર્ટ્સ છે બનાવીને અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે અલગ અલગ જગ્યાએથી આવે અને એને પછી ભેગા કરીને આપણે સ્ક્રૂથી ફિટ કરીએ છીએ. તો દેટ ઇઝ નોટ અ કોન્સેપ્ટ ઓફ મેક ઇન ઇન્ડિયા. બટ પબ્લિક છે એવું માને છે કે ભાઈ આ જે છે ફેક્ટરી અહીંયા સ્થપાઈ છે તો એનો મતલબ છે કે ચાઇનાના મોબાઈલ અહીંયા બની રહ્યા છે. તો એને છે નેગોશિએટેડ કોડિંગ કહેવામાં આવશે. અને છેલ્લું જે છે એ ઓપોઝિશનલ કોડિંગ. તો આ જે છે બધી વસ્તુ તમને મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરીશ આમાં હશે. તો ઓપોઝિશનલ જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે ડોમિનન્ટ હોય એની વિરુદ્ધનો જે ફોર્સ હોય એને જે છે પર્ટિક્યુલરલી કહેવામાં આવે છે. તો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. પછી તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી થોડી ટેક્સ છે જે મેં નોટ કરી રાખી છે મહત્વની. એના નામ જે છે જીસેટમાં પૂછાયેલા છે. તો હું તમને એક ટેક્સ ઓલરેડી ખાલી અત્યારે કહી દઉં છું, મટીરિયલમાં તો ઓલરેડી તમને મળશે જ. પણ આ ટેક્સ જે છે એ જનરલી નેટમાં પૂછાઈ ચૂકી છે. જીસેટમાં એટલું બધું ડીપમાં જતા નથી. પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે CCCS કે પછી કોણ સ્થાપનાર હતા, કોણ ડિરેક્ટર પહેલાં હતા, પછી રેમન્ડ વિલિયમ્સ છે, EP થોમ્સન છે, પછી તમારી જોડે મેથ્યુ આર્નોલ્ડ છે, TS એલિયટ છે, FR લિવિસ છે, એમની જે છે બુક્સ છે એના નામ પૂછાયેલા છે. હા યસ, હું તમને કહી રહ્યો હતો તો એમાં એક ટેક્સ છે જે છે નેટમાં વારંવાર પૂછાય છે, દેટ ઇઝ પોલિટિકલ શેક્સપિયર. પોલિટિકલ શેક્સપિયર જે છે એના રાઇટર છે જોનાથન ડોલીમોર અને એલન સીનફિલ્ડ. એનલ સીનફિલ્ડ, બરાબર. બીજું છે પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે એક મહત્વનું નામ છે EMW ટિલિયાર્ડ્સ, હુ ઇઝ અ પ્રોફેસર અને શેક્સપિયરના સ્કોલર તરીકે ઓળખાય છે. એમની બે બુક છે, ધ એલિઝાબેથન વર્લ્ડ પિક્ચર વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1943, શેક્સપિયર્સ હિસ્ટરી પ્લે વિચ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1944. એના સિવાય તમને જે છે મોડર્ન ટાઈમમાં નામ છે સ્ટીફન ગ્રીનબ્લાટ. તો જે સ્ટીફન ગ્રીનબ્લાટ છે એમની બે બુક છે, એમાં પર્ટિક્યુલરલી હું તમને યસ, શેક્સપિયર એન્ડ એક્સોર્સિસ્ટ એક છે ટેક્સનું નામ, અને બીજું છે અ ડિક્લેરેશન ઓફ ઇગ્રેગિયોસ પોપીસ ઇમ્પોસ્ચર્સ. મટીરિયલમાં હશે એટલે ડોન્ટ વરી. જેના રાઇટર છે હાર્સનેટ, જે બહુ પહેલાં લખાઈ છે 1603માં, બરાબર. તો અહીંયા જે છે એ આની વાત કરે છે શેક્સપિયરની. અને ગ્રીનબાલ્ટ છે એમનો એક બીજો એસે છે કિંગ લિયર ઉપર,
જેમને હાર્સનેટની બુક છે એને સોર્સ બુક તરીકે લઈ અને કિંગ લિયર છે એનું જજમેન્ટ કર્યું, મતલબ ક્રિટિસિઝમ કર્યું છે કલ્ચરલ થિયરીની રીતે. તો આ જે છે મહત્વની ટેક્સ છે, એ ધ્યાનમાં રાખજો. ઓકે. તો અહીંયા જે છે આપણે કે બીજું કહી શકાય કે તમારી જોડે ઓલ્ટરનેટિવ શેક્સપિયર છે, એક બુક છે જ્હોન ડ્રેકાકીસ કરીને રાઇટર છે. પછી રેનેસા સેલ્ફ ફેશનિંગ ફ્રોમ મોર ટુ શેક્સપિયર, સ્ટીફન ગ્રીનબ્લટની બુક છે. રેડિકલ ટ્રેજેડી જોનાથન ટોલીમોરની બુક છે. આ બધી મહત્વની ટેક્સ છે. અને ક્વિયર રીડિંગમાં આપણે થિયરીમાં એક ટેક્સ જોઈશું જે કલ્ચરલ થિયરીમાં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જેનું નામ છે કલ્ચરલ પોલિટિક્સ ક્વિયર રીડિંગ, જેના રાઇટર છે એનલ સીનફિલ્ડ. તો એનલ સીનફિલ્ડ, જોનાથન ડોલીમોર, સ્ટીફન ગ્રીનબ્લાટ, રિચાર્ડ હોગાર્ટ, પછી છે સ્ટુઅર્ટ હોલ, રેમન્ડ વિલિયમ્સ અને મેથ્યુ આર્નોલ્ડ, ટીએસ એલિયટ, એફઆર લિવિસ, આઈએ રિચાર્ડ્સ. આ જે છે જનરલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રિટિક્સ છે કલ્ચરલ થિયરી. સો આઈ હોપ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ કલ્ચરલ થિયરી અને એમનો મહત્વનો આઈડિયા છે કલ્ચરલ મટેરિયાલિઝમ. અને એક બીજો એક એસે છે દેટ ઇઝ ઇન્ટાઇટલ એઝ કલ્ચર ઇઝ ઓર્ડિનરી. કલ્ચર ઇઝ ઓર્ડિનરી. તો એ એસે છે રેમન્ડ વિલિયમ્સનો છે, જેમાં આ ફ્રેઝ ફેમસ છે કલ્ચર ઇઝ ઓર્ડિનરી. બીજું નેટમાં એક પૂછાયું છે કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી 1958 જે છે, એમાં એમને 5 કીવર્ડ્સ આપ્યા છે. તો કીવર્ડ્સ કરીને એક બુક પણ છે એમની, અને 5 કીવર્ડ્સ છે. એ કીવર્ડ્સ કઈ બુકમાં આપ્યા છે? તો એ છે કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી. અને એમાં જે છે એમનું મુખ્ય અભ્યાસ એ છે કે સમયની સાથે સાથે જે છે કલ્ચર બદલાતું ગયું. કલ્ચર બદલાતું ગયું તો જે છે શબ્દનું મિનિંગ છે એ કઈ રીતે બદલાયો, એના ઉપર એમનું ફોકસ છે. જીસેટની સંદર્ભમાં કહું તો તમારે ડીપમાં પ્રશ્નો નથી પૂછાતા, બિલકુલ જે છે બેઝિક જે છે થિયરીના પ્રશ્નો પૂછાય છે. એટલે તમને ખાલી આવું 5 કીવર્ડ કઈ બુકમાં આપ્યા છે એ જે છે ધ્યાનમાં રાખજો. આ બધું મટીરિયલમાં હશે જ, એટલે મેક શ્યોર કે કલ્ચરલ સ્ટડી છે એને તમે ઇગ્નોર ના કરો, કારણ કે આખો યુનિટ છે, થિયરી છે એનો ભાગ નથી. થિયરી સિવાય આખો યુનિટ કલ્ચરલ સ્ટડી તમને સિલેબસમાં આપવામાં આવ્યો છે. તો આઈ હોપ you have understood this theory, and if you have any question then you can ask me. કોઈ પ્રશ્ન છે રિમ્પલ, કનુસિંહ? Okay. So we will continue our discussion, and the focus would be on Marxist criticism. And જે છે એની ચર્ચા કરી અને પછી જે છે આપણે બાકીની થિયરી પર ફોકસ કરીશું. ઓકે, સો વી વિલ બી ટુમોરો. થેન્ક યુ.